जय जगन्नाथ पे आमे शिक्षा संवादर गणित गोटे सेट छाड़ी साइंस गोटे सेट ऑब्जेक्टिव छड़ाई प्रमेयर गोटे मैथर ऑब्जेक्टिव गला 25 तारीख गत काली 25 तारीख जो प्रमेय पेपर देता तार ऑब्जेक्टिव आम आलोचना करवा जो माने गणित टे भल स्टैंडर्ड अच्छ सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड़ी को सुंदर भाव देख पूरा 50 से आनीपर किसी असुविधा नहीं जो प्रकार क्वेश्चन गुड़िक पढ़ुची मु अति सहज सरल उपाय समाधान कर मन रख पिले मोर मैथर वीडियो ज्योमेट्री बेसिक मौलिक धारणा पर 3टी वीडियो पकई से भल भाव देखो हेले एगुड़ी सुंदर भाव बुझीपर अति सहज बुझीपर है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स प्लस वाई 6 एक्स माइनस वाई 2 लेखचित्र परस्पर के छेद करेंगे अति सहज माने कौन शुण एक्स बुझ एक्स प्लस वाई देती एक्स माइनस वाई देती कि ए प्लस भी दे थो ए माइनस भी दे मिसेक अधे फेडिक अधे सहज आ कि मिसेक अधे फेडिक अधे ताले 6 2 8 अधा 4 6 2 4 4 अधा 2 है बुझीगला क्लियर बुझीगला ताले एक्स प्लस वाई दे 6 एक्स प्लस वाई दे 6 एक्स माइनस वाई दे 2 ताले कौन हम मिसे समाधान कर मिसेक अधे फेडिक अधे 6 2 8 अधा 4 6 2 हेले 4 4 अधा 2 तब देखो 2 नंबर 3x माइनस 7y प्लस 14 इक्वल 0 समीकरण लेखचित्र एक्स अक्ष कई बिंदु छेद कर मन रख एक्स अक्ष को एटा एक्स अक्ष एक्स एक्स डैश वाई ओ एटा अक्ष एक्स को छेद करियो बोले वाई 0 मन रख एक्स को छेद करियो जे वाई 0 वाई अक्ष छेद करियो जे एक्स 0 मन रख ये ताले एक्स छेद 0 करियो बोले एक्स अक्ष छेद कला वाई 0 अर्थ आगे सी कटिगला डी कटिगला वाई रो मूल्य अच्छी ताले हम किए ना ए हम ना बी हम वाई 0 ये वाई 0 ये वाई 0 देती क्लियर ताले ये हम कि ताले किए हम देखा है किए हम देखिया ताले वाई रो मूल्य 0 पकईद देख क्लियर भार बुझ जे वाई रो मूल्य 0 पकईदब वाई रो मूल्य 0 पकईदे 7 शून्य 0 आउ 3x प्लस 14 इक्वल 0 ताले 3x इक्वल माइनस 14 x इक्वल 14 माइनस 14 बाई 3 ऑप्शन ए ठीक क्लियर समाधान कर नोट लिखी देछि चलो 2x 3 नंबर पिले भारी सहज 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0 समीकरण बीज दीटा गोटे 1 आ गोटे बीटा ताले अन्यतम समाधान बीटा मूल्य बाहर कर ताले 1 बीटा तार गोटे समाधान ताले 1 कहार मूल्य ये जो 1 टी कहार मूल्य 1 टी होची x रो मूल्य x y ताले x जारी 1 पकई दियो x जारी 1 पकई दे 2 के 2 हे गला ताले 2 एटी माइनस 5 आउ रहला केते माइनस 3 ताले 3y माइनस 3 इक्वल 0 ताले 3y इक्वल 3 y इक्वल 1 ताले बीटा मूल्य 1 भला क्लियर समाधान करिछि मोट देइछि नोट देखियो पछाडे गुंथा हिछि यार 4 नंबर 2x माइनस 2y इक्वल 2 4x माइनस 4y माइनस के इक्वल 0 समीकरण द्वय लेखचित्र समपातित हे शुण बारंबार मु कहूँ मोर वीडियो गुड़िक सुंदर देख देखले बुझीपारे मुझे क्लियर बुझीपारे समपातित हे कौटे प्रथम गला a1 by 2 इज नॉट इक्वल b1 by 2 कौन हम कही क्लियर बुझे समपातित हे केतले a1 by 2 इक्वल b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 असंख्य समाधान क्लियर बुझी आई ताले समाधान सूत्र कौन ला a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2 देखो
A1 କେତେ 2 A1 2 B1 -2 C1 C ଏପଟକୁ ଆଣିବ ଦୁଇଟା ତାହେଲେ C1 -2 କ୍ଲିୟର A2 4 B2 -4 C2 -1 লিখিଦେଇଛ କ୍ଲିୟର লিখিଦେଇଛି କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲା ସମପାତିତ ହେବା ଅର୍ଥ A1/A2 = B1/2 = C1/C2 ହେଲା କ୍ଲିୟର A1/A2 = B1/2 = C1/C2 হবে କ୍ଲିୟର তাহলে মূল্য পকাই ଦେଇଛି ଖାଲି A1 ର ମୂଲ୍ୟ ସେଠି ପକେଇଦେଲେ ସମାଧାନ କଲା K ର ମୂଲ୍ୟ 4 ବାହାରିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ସମାଧାନ କରିବ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ହେଲା K ର ମୂଲ୍ୟ 4 ବାହାରିଲା K ର ମୂଲ୍ୟ 4 ହେଇଛି ଆଉ ହେଲା ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ x - 2y + 3 = 0 ସମୀକରଣରେ y ର ମାନ x ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ এটা ତ এইটা ତମେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ସବୁ କୋଣ ଯୋଉ ତମର ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରୁଥିଲ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ସରଳ ସମୀକରଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି କ'ଣ ଅବସ୍ଥାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀ ମେଥଡ ଅଫ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ସେଥିରେ ତାହେଲେ x କହିଛି y ର ମାନକୁ x ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ତାହେଲେ y ଗୋଟିଏ ପଟେ ରଖିବ ତାହେଲେ y ଗୋଟେ -2y ଏପଟୁ ନେଇ -2 ଏଟା ଏପଟୁ ନେଇ ଆସ ନେଲେ କେତେ ହବ ନା x ହବ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି x - 2y + 3 = 0 ହେଲା ତାହେଲେ y ର ମାନ -2y ଏପଟୁ ନେଲେ +2 ହେଲା ତାହେଲେ x + 3 = 2y তাহলে y কেতে হব না 2 গুণা হয়েছে 2 হরা হব x + 3/2 তাহলে x + 3/2 বলে হাফ ইনটু x + 3 ହେଲା তারপরে 6 নম্বর দেখো পিলে 6 নম্বর হ্যাঁ 6 নম্বর দেখো 2x - 1 হোল ইনটু x - 2 0 সমীকরণ প্রভেদ কেতে ইয়ার প্রভেদ কেতে পিলে তাহলে আকু এইটা তো গুণিব না নাই 2x কু x এর গুণিব 2x², 2x কু -2 রে গুণিব -4x, -1 কু x গুণিলে -x ହେଲା -1 କୁ -2 ରେ +2 ଗୁଣି ଦବ ଗୁଣି ଦେଇକିରି କରିଛି 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ବୁଝ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଖ ଗୁଣା ହେଲା ହେଲା 2x² -4x -x +2 = 0 ହେଲା তাহলে 2x² -4x -x ହେଲା -5x তাহলে a ହେଲା ଏଠି 2 b ହେଲା -5 c ହେଲା +2 প্রভেদক ହେଲା সূত্র b² - 4ac তাহলে b র মূল্য -5 র স্কয়ার 4ac a র মূল্য 2 c র মূল্য 2 তাহলে 5 -5 স্কয়ার 25 4 দুগুণে 8 দুগুণে 16 25 16 9 তাহলে b² - 4c প্রভেদ কেতে ହେଲା 9 ହେଲା ক্লিয়ার তাহলে কোন ହେଲା অপশন এ ଆଉ ହେଲା তাহলে এইটা କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ଖାଲି ରୁଟୁ ଫୁଟୁ ଥବେଳେ ଭୟ କରି ପଛାଡ଼ି ଦେବନି x² -7 ନମ୍ବର x² -1 + √2 * x + √2 = 0 ଏଥିରେ କେତେ ଏଥିରେ x² ସହ a ହେଲା 1 a ହେଲା କେତେ 1 b କେତେ b ହେଲା x ସହ କେତେ -1 + √2 c କେତେ √2 c ହେଲା √2 ପଚାରିଛି ମୂଳଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ অর্থ আলফা ইন্টু বিটা সূত্র হল c/a c ହେଲା √2 a ହେଲା 1 তাহলে √2/1 কেতে √2 তাহলে উত্তর কোটি √2 এটি বি রে আছে অপশন বি ঠিক 8 নম্বর x² - px + q = 0 ସମୟ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଅନ୍ୟଠାରୁ 3 ଗୁଣ ହେଲେ 3p² ମାନ କେତେ ହେଲା তাহলে এইটা পেলে এই যে কোশ্চিনটা লং কোশ্চিনে পড়ি পারে বহু সম্ভাবনা আছে লং কোশ্চিনে
ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା x ସ୍କୋୟାର 8 ନମ୍ବର ଦେଖ x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ px ପ୍ଲସ୍ q ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ସମୟ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଅନ୍ୟଟି ଋଣ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଅନ୍ୟଟି ଋଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଲଫା ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହଉ 3 ଆଲଫା এই সমীকরণର ହେଲା ଗୋଟିଏ ଆଲଫା ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଆଲଫା ଗୋଟେ ତାର 3 ଗୁଣା 3 ଆଲଫା ତାହେଲେ ବିଜୋଦୟର ସମଷ୍ଟି ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ 3 ଆଲଫା କେତେ ମାଇନସ୍ b ବାଇ a b ହେଲା ମାଇନସ୍ p a ହେଲା p ହେଲା p ହେଲା ଆରେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ 3 ଅଛି তাহলে আলফা প্লস 3 আলফা 4 আলফা 4 আলফা হল পি তাহলে খালি আলফা হব কেতে পি বাই 4 ক্লিয়ার তারপরে বিজোড়ের গুণফল আলফা ইনটু 3 আলফা কেতে সি বাই এ সি হল কিউ এটা 1 কিউ বাই 1 কিউ তাহলে আলফা ইনটু 3 আলফা লাগে 3 আলফা স্কয়ার 3 আলফা স্কয়ার হল কিউ তাহলে 3 আলফার মূল্য পকাই দাও আলফার মূল্যটি পি বাই 4 পকাই দিল তার স্কয়ার পি স্কয়ার বাই 4 স্কয়ার 16 ইকুয়াল কিউ তার বজ্রগণ করদেলে কেতে হল 3 পি স্কয়ার ইকুয়াল 16 কিউ উত্তর হল 3 পি স্কয়ার ইকুয়াল 16 কিউ হল 3 পি স্কয়ার ইকুয়াল কেতে হল 16 কিউ হেতলা যাহা না এই অপশন সিটা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কাহার মূলদেহ পরস্পর গুণাত্মক বিলোমী দেখো টিকে শর্ট কোশ ভারি কোশিশ মূলদেহ গুণাত্মক বিলোমী হব আখি বুঝিকি এ ইকুয়াল সি মনে এথরে পাইলে এ ইকুয়াল সি হেলে গুণাত্মক বিলোমী তাহলে এ হেইটি দেখো 3 সি হেইটি 3 তাহলে এই গোটা উত্তর আর এ ইকুয়াল সি হেলে গুণাত্মক বিলোমী আর কিছু পাইবানি চলো 10 নম্বর 4x স্কয়ার প্লাস 10 নম্বর দেখো 4x স্কয়ার মাইনাস 2x প্লাস p ইকুয়াল 0 সমীকরণ মূলদেহ এক অভিন্ন হলে মূলদেহ এক অভিন্ন হলে তাহলে কেতে মূলদেহ বাস্তব সমান কেতে হবে b স্কয়ার মাইনাস 4ac ইকুয়াল 0 তাহলে a কেতে থরে 4 b কেতে মাইনাস 2 c কেতে p তাহলে b স্কয়ার মাইনাস 4ac ইকুয়াল 0 পকাই দেব পকাই দিয়ে করে দিয়েছি দেখি দଉଛି দেখি দিও তাহলে দেখো এ কেতে এ হেলা 4 বি হেলা মাইনাস 2 হেলা সি হেলা পি তাহলে বি স্কয়ার মাইনাস 4ac ইকুয়াল 0 হেলে মূলদেহ এক অভিন্ন হবে তাহলে মূল্য পকাই দেল বি র মূল্য মাইনাস 2 র স্কয়ার 4 মাইনাস 4 এ হেলা 4 সি হেলা পি ହେଲା କେତେ 2 ର ମାଇନସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 16 ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ 1/4 ଆଉ ସମାଧାନ କରିବ ଏଥିରେ କିଛି ଅଛି ଆଉ କ୍ଲିୟର ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେ 1/4 ଯାହା ହେଲା তুমি তো ବୁଝୁଛ ଯାହା କରିବ 12 ନମ୍ବର ହେଲା 12 ନମ୍ବର ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପିଲା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି 11 नंबर ହେଇଗଲା 11 नंबर के 2k माइनस 1 2k प्लस 1 गोटे समांतर पद तीनोटी क्रमिक पद तीनोटी क्रमिक हेले के मान केते कुआइछि जेतले तीनोटी क्रमिक पद रहिबो धर 3 5 7 समांतर क्रमिक पद तीनटा 3 2 5 2 7 समांतर श्रेणी रहिले ताले जानिछो या सूत्र मध्यम पदटी बाहर केमती 3 युक्त 7 बाई 2 देख 3 युक्त 7 बाई 2 7 3 10 बाई 2 5 बाहरला सेमती के हला प्रथम एटा हला द्वितीय एटा हला तृतीय ताले मध्यम पद केमती बाहर सूत्र जानिछ के मूल्य केमती बाहरियो ना के युक्त 2k प्लस 1 बाई 2 इक्वल 2k माइनस 1 एतक युक्त एतक बाई 2 इक्वल एतक के र मूल्य बाहर सरल करिक जा हित उत्तर ହେଲା ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଛି ଦେଖିଦେବା ଯାଅ ବସା ହେଇଛି ଦେ କେ ଯୁକ୍ତ 2k ପ୍ଲସ୍ 1 ବାଇ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏତିକି 2k ମାଇନସ୍ 1 କେ ର ମୂଲ୍ୟ 3 ବାହାରିଛି ଆସିକି କରିବ ଆଉ 12 ନମ୍ବର √2 ପ୍ଲସ୍ √80 ପ୍ଲସ୍ √18 ପ୍ଲସ୍ √32 ଏମିତି ହେଇକିରି ଏନ୍ତମ ପଦର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କର ହେଲା देख कषि दौचा गोटे पिले देख √2 को मु लिखिपारि 1 इंटू √2 किसी भूल नहीं से √8 देख 8 रो वर्गमूल देछि मु आको 4 2 8 लिखिपारि 8
তাহলে আর বর্গমূଳ 4 বর্গমূଳ କେତେ 2 2 ର ବର୍ଗମୂଳ 2√2 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 1√2 ଏଇଟା ହେଲା 2√2 ସେଠି 18କୁ 18ର ବର୍ଗମୂଳ ଦେଇଛି 18 ବର୍ଗମୂଳ 18କୁ 9 ଦୁଗୁଣେ 18 ଲେଖିପାରିବି ଏ ହେଇପାରିବ 18 ବର୍ଗମୂଳ ତାହେଲେ 9ର ବର୍ଗମୂଳ 3 2ର ବର୍ଗମୂଳ √2 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 3√2 এইটা 1√2 এইটা 2√2 ହେଲା এইটা 3√2 এইটা 4√2 32 16 ଦୁଗୁଣେ 32 16 ହେଲା 4 ବର୍ଗମୂଳ 4 4√2 ଏମିତି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ 1√2 2√2 3√2 4√2 ଚାଲିଲା ଏମିତି ତାହେଲେ ଏ ସବୁଥରୁ ଏଥିରୁ ଏକଟା ପଦ ଏ ପ୍ରଥମ ପଦ ରୁଟ୍ ଅଛି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ରୁଟ୍ ଅଛି ତୃତୀୟ ପଦରେ ରୁଟ୍ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ରୁଟ୍ ଅଛି ସବୁଥରୁ ରୁଟ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲି ରୁଟ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲା 1 2 3 4 ଏମିତି ଚାଲିଲା ଏନ୍ ଯାକେ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ 1 2 3 4 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଜାଣିଛ ସୂତ୍ର n ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1/2 ଆରେ n ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1/2 ୟାର ସୂତ୍ର ଲେଖିଦେଲି ଆଉ ରୁଟ୍ 2 କୁ 2 କଟିଗଲା ଆଉ 2 ହଉଛି √2 ଗୁଣନ √2 ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ କଟିଗଲା ଆଉ √2 ରହିଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା n ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1/√2 ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ ପିଲେ ତା ପାଖରେ ମୋର 13 ନମ୍ବର କହିଦେଉଛି 2 ଆଉ 62 ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସେୟା ଅଛି ଏଠି ଏଠି ଦେଖିଦିଅ 2 ଆଉ 62 ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଦେଖ ବୁଝ 2 ରହିବ ଏପଟେ ରହିବ 62 ତା ଭିତରେ 4ଟା ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଧର x1 x2 x3 x4 4ଟା ରହିଲା ତାହେଲେ ପଦ କେତେଟା ହେଲା 6ଟା ଆରେ 4ଟା ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟମ ରହିଲା ତାହେଲେ ପଦ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ 6ଟା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦ ଏ ହେଲା 2 ତାହେଲେ କୋଉ ପଦ 62 ଏ ଯୋଉ ଶେଷଟା 62 କୋଉଠି ନା ଷଷ୍ଠ ପଦ 62 t6 ହେଲା 62 t6 ଅର୍ଥ କ'ଣ a ପ୍ଲସ୍ 5d ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ୍ 5d 5d ମନେ ରଖ ଆରେ ଏଇଟା 4ଟା ମଝି ରହିଲା ଆଗରେ ଗୋଟା ପଛରେ ଗୋଟା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ହେଲା 6ଟା ପ୍ରଥମ ପଦ ଏ ତ 2 ଶେଷ ପଦ ବୋଲେ ଷଷ୍ଠ ପଦ ଏଇଟା ଷଷ୍ଠ ପଦ 62 ଷଷ୍ଠ ପଦ ବୋଲେ a ପ୍ଲସ୍ 5d ସୂତ୍ର t6 ର ମୂଲ୍ୟ 5d ହେଲେ ପକେଇଦେ ଏର ମୂଲ୍ୟ 2 ପକେଇଦେଲେ 5d 62 d କଲା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପଚାରିଥିଲା d କେତେ d ବାହାର ଆଉ ହେଲା 13 ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦିଟା ମୁଦ୍ରାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପକେଇବା ବା ଗୋଟା ମୁଦ୍ରାକୁ 2 ଥର ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ ଏଚ୍ ଟି କାଲି ପଢିଥିଲେ TH TT ତାହେଲେ ଏଚ୍ ଏଥିରେ ଅଛି ତାହେଲେ 3/4 ହେଲା 15 ନମ୍ବର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର m ଆସିବାର ସମ୍ଭାବତା ତାହେଲେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର m ଆସିବା ଯଦୃଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦୃଚ୍ଛା ଆସିବ ତାହେଲେ ଦେଖ m କେତେଟା ଅଛି ନା m ଅଛି ଏଠି 1 ଗୋଟେ ଏଠି m ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଛି ଅକ୍ଷର ଗଣିତ କେତେ m a t h m a t ସେ 11ଟା ତାହେଲେ 2/11 କ୍ଲିୟର 2/11 ତାପରେ 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ମନେ ରଖ 16 ନମ୍ବର ଦେଇଛି probability of E ହଉଛି 0.01 probability of E dash ହଉଛି E bar ହଉଛି କେତେ probability of E ସେଇଟା ମନେ ରଖିତ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ probability of E ଯୁକ୍ତ probability of E dash ସମାନ ହେଲା 1 ତାହେଲେ 1 ରୁ ତ ଫେଡିଦେବ ଏଇଟା ବାହାରିବ ତାହେଲେ 1 ରୁ 0.1 ବୋଲେ 0.9 ହେଲା ଉତ୍ତର ଆଉ 17 ନମ୍ବର ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ମନେ ରଖ ପିଲେ ମାଧ୍ୟମାନକୁ m କହନ୍ତି ମଧ୍ୟମାକୁ MD ଗରିଷ୍ଠକକୁ MO କହନ୍ତି ହେଲା ତାର ସୂତ୍ରଟିଏ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ସୂତ୍ର ହଉଛି MO = 3MD - 2M এইটা হচ্ছে তার সূত্র এইটা মনে রখো ସବୁବେଳେ তাহলে ଦେଇଛି MO 11 ଦେଇଛି M ଦେଇଛି 8 তাহলে MD ପଚାରିଛି তাহলে মূল্য পকেই দাও MO জায়গায় 11 লিখিদেলি 3MD তো ନାହିଁ ପଚାରି ଥାଉ -2M M ର ମୂଲ୍ୟ 8 ଦେଇଛି তাহলে 8 × 16 -16 ସେପଟେ ହେଲେ +16 ହେଇଗଲା 16 11 27 3MD 27 MD ହେଲା 9 କ୍ଲିୟର ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ 18 ନମ୍ବର ଦେଖ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଇ ବୁଝ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ 6 ମନେ ରଖିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦେଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାଗ 0 10 10 ରୁ 20 20 ରୁ 30 30 40 50 ସମ୍ଭାଗ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମା ସମ୍ଭାଗ ତ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟମା ଅର୍ଦ୍ଧମଝି ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟାକ ମଧ୍ୟମା ସମ୍ଭାଗ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଉ ଆରେ ଏପଟେ 2 ସେପଟେ 2 ମଧ୍ୟମା ସମ୍ଭାଗ 20 ରୁ 30
ତାପରେ ଦେଖ 19 ପିଲେ 19 ହଉଛି ପ୍ରଥମ 12ଟି ଗଣ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ 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 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମାନ ଦେଇଛି ନାଇଁ। ହଉ ହଉ ମୁଁ କଣ କି ଭୁଲରେ କରିଦେଇଛି କି ରହିଥା ମୁଁ କରିଦେବି ଦେଖୁଛି ମନେ ରଖ ମାଧ୍ୟମାନ କଣ ବୁଝ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଇ କଷା ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି ତ ମୁଁ ଆଉ କୋତେ ଦେଖିବି। ପ୍ରଥମ 12ଟି ଗଣ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ ମାଧ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ କଣ ମାଧ୍ୟମାନ ହଉଛି ହାରାହାରି ମଧ୍ୟମାର୍ଥ ମଝି ହାରାହାରି ପ୍ରଥମ 12ଟି ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ 12ଟି ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇ ଦବ ମିଶେଇ ଦେଇକିରି 12ଟା ସଂଖ୍ୟା ବାହାରେ ହରିଦବ এইটা হচ্ছে সূত্র ক্লিয়ার। তাহলে ମୁଁ ଏଠି କେତେ নম্বর সেটা প্রশ্ন প্রশ্ন ଦେଖିବା କେତେ নম্বର ହଁ 19 নম্বର ହଁ ହଁ ମାଧ୍ୟମାନ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ତ ଜାଣିଛ ମାଧ୍ୟମାନ କଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ମାଧ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ ହାରାହାରି ଯେତୁଟା ସଂଖ୍ୟା ତ ସେତୁଟା ବି ତ ସେଥିରେ ହରିଦବ ତାହେଲେ 12ଟି ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ 12ଟି ଗଣ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଜାଣିଛ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ସମଷ୍ଟି କଣ n ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1/2 ଯୋଗ କରିଦବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଟା ମଧ୍ୟମା ଭୁଲ ହେଇଛି କରିଦେଇଛି ଇଏ ଦେଖ ତାହେଲେ କଣ n ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1/2 n ମୂଲ୍ୟ କେତେ 12 ଗୁଣନ 13/2 ତାହେଲେ 2 କି 12 କାଟିଲେ 6 ହେଲା 13 କେତେ 78 ବାଇ କେତେ 12ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଛି 12 ଏଇଠୁ 12ଟା ସଂଖ୍ୟା ବାହାର ହରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କଥାଟା ବୁଝ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ ହାରାହାରି 12ଟି ଗଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇ ଦବ ମିଶେଇ ଦେଇକିରି ବାହାରେ ହରିଦବ ଯାହା ଉତ୍ତର তুমি କରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟମ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ମଧ୍ୟମ କଣ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 6 7 ଯଦି ମଧ୍ୟମ ପଚାରିଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମ ହେଲା 6 2ଟା ଏପଟେ 5 ଗଲା ଏପଟେ 5 ଗଲା ହାରି ଆଉ ରହିଲା 6 7 ମିଶେଇ ଦେଲ 6 7 13 13 ଅଧା 6 2 7 ମଧ୍ୟମ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ପିଲେ ହେଲା ମାଧ୍ୟମ ବୁଝିବ ତ କରିବ। 20 নম্বର 4 2 8 4 ବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଗ ରେଖା ଉପରେ P2 1 ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କଣ ଦେଖିଦବା ଟିକେ 20 নম্বର ଦେଖ 20 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପିଲେ ଏ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 4 2 B ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 8 4 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସଂଯୋଗକାରୀ ରେଖା ଉପରେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗ କଲେ ଗୋଟେ ରେଖା ହବ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସେଇ ରେଖା ଉପରେ 2 1 ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥିତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାହେଲେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ କୋଉଟାକ ସତ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ଦେଇଛି ଅପସନ କୋଉଟାକ ସତ୍ୟ ହଁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖ ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଖ ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦେଖ ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ଧର B ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 3ଟା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ କିଏ ଦେଖ ବୁଝ ଏଠି A ଏଠି B ଏଠି P ରହିପାରେ ନହେଲେ ଏଠି P ଏଠି A ଏଠି B ରହିପାରେ ନହେଲେ ଏଠି P ଏଠି A ଏଠି B ରହିପାରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଜାଣିପାରିବାନି ତାହେଲେ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ନିୟମ ହେଉଛି ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଆମେ ଆଗେ ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛେ କିଏ କିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଠି ଆମେ ଏ ବି ବାହାର କରିଦବା ମନ ଏ ବି ର ରେଖା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିଦବା ତାପରେ ବି ପି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିଦବା ତାହେଲେ ଏ ବି ଗଲା ବି ପି ଗଲା ପୁଣି ପି ଏ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେ ହେଲା କ୍ଲିୟର ଏ ବି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିଦବା ବି ପି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିଦବା ପି ଏ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିଦବା 3ଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିଦବା ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ କ'ଣ କ'ଣ ନା
तुम बहर लिखी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ओवर मु तो करुच्ची से a माइनस b होल स्क्वायर जहाँ b माइनस होल स्क्वायर तेमें एते कहीं ओडिया बस कौन करदेव x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट ओवर जानिछ ताले एई जो एथे x1 y1 काहाकु नब तम इच्छा जाहाकु नब आकु x1 y1 आकु x2 y2 नेले हबो नेले एइटाकु एपुटु नेले भी हबो एइटा x1 y1 एइटा x2 y2 जहा नेले एठी पकेई करछि एपी बाहरछि एपी 4 रु 8 जाई एपी एठी एपी नेइछि मु आगे एपी 4 रु 2 फेडिछि रो स्क्वायर सेठु 2 रु 1 फेडि स्क्वायर एपी बाहरछि √5 पीबी बाहरछि पीबी एठी 2 रु 8 फेडिछि एइटा x1 एइटा x2 धरछि फेडिछि बाहरछि केते √3 एबी बाहरछि 2 √5 ताले तू कोन जानिल पिले अरे एइटा 2 √5 एइटा √5 एइटा 3 √5 ताले दुईटा √5 रे √5 मिसै देले 3 √5 हे जाउछि ताले एबी जुक्त एपी हला पीबी एथु न बेला अरे 2 √5 जुक्त √5 समान 3 √5 ताले एटा एबी जुक्त एपी समान पीबी ताले एठी देखि दियो कोन देखो कोन देखियो ताले आमे एपी जुक्त काहक मिसिया ना एबी के सुंदर हारे बुझ एबी ताले ए दी थेरे अछि रे बापा ए दी थेरे अछि तो ए रहियो मझिरे ताले पी ए बी हबो रेखा हला हेड रखी जी पी ए बी रेखा हला ताले पी ए केते √5 बाच ए बी बाहर जी 2 √5 ताले पी ए टा ए बी रो अधा हलानी अरे एठू पी ए टा हला √5 ए बी हला 2 √5 ताले 2 √5 रो अधा √5 ताले प्रश्न हबो पी ए टा अधा हला ए बी रो एठी पी ए अते पी अधा हला ए बी रो एई चारटा कंडीशन रो एउटा ठीक क्लियर इक्कीस नंबर पिले 21 नंबर किछि नाही x ग्रेटर देन 0 बोले x हला पॉजिटिव y ग्रेटर देन 0 बोले y हला पॉजिटिव पचाची p बिंदु स्थानक -x -y ताले ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये से -x रहला y से -x रहला y रहला ताले माइनस माइनस को वृत्त पद रहे तृतीय वृत्त पद रे जानिछो सब बारंबार कहि जी जानिछो ना नहीं अरे एटा हला एटा प्रथम वृत्त पद एटा द्वितीय एटा तृतीय एटा प्लस प्लस एटा माइनस प्लस एटा माइनस माइनस एटा प्लस माइनस हला तृतीय वृत्त पद हला 22 नंबर एक्स अक्ष पर अवस्थित केउ बिंदुटी -1 0 और 5 0 बिंदु द्वयर मध्यवर्ती अटे एटा भारी सहज आ टिके देखि दवा कसी दवा 22 नंबर देखि दवा देखो पिले ए बिंदुर स्थान देइछि -1 0 बी बिंदुर स्थान देइछि 5 0 देइछि ताले मध्यबिंदु सूत्र जानिछ पिले मध्यबिंदु सूत्र होछि कोन x y दीटा स्थान कम अरे गोटे रेखा इटी ए गोटे रेखा यार मध्यबिंदु पुनी स्थान के x y स्थान थो ना दीटा ना सेंति ताले या सूत्र होछि कोन x होछि कोन ना x1 प्लस x2 / 2 y1 होछि कोन ना y1 प्लस y2 / 2 मिसै दो ताले -1 जुक्त 5/2 सेटु 0 जुक्त 0/2 अरे -1 x1 प्लस x2/2 x रो सूत्र y रो सूत्र y1 प्लस y2/2 ताले -1 जुक्त 5/2 एकला 4/2 एकला 2 हैला सेंदी y1 जुक्त y2/2 0 जुक्त 0/2 0 ताले सेटा हला 2 0 ताले से बिंदु स्थान कला मध्य बिंदु स्थान को 2 0 हला तापर 23 नंबर देखो पिले 23 नंबर एटा तुम देखिबो कोन केउ मसिया ठे ऑनलाइन प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट दिया आइछि 2019 ठू दिया होछि सिग्नल न माने गाड़ी चले के टंगा 5000 टा जरिमाना सब देखियो जरिमाना ता मन रखियो तापरे गोटे गाड़ी कटक रु पुरी को घंटा प्रति 60 किलोमीटर वेग रे गला आ फेरी के आसला 40 किलोमीटर वेग रे यार हाराहारी वेग केते
ବୁଝ ଏଇଟା। ସିଏ କଟକରୁ ପୁରୀ ଯାଉ ନହେଲେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଉ ନହେଲେ କଟକରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଯାଉ ଗଲା 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ, ଆଇଲା 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ। କ୍ଲିଅର? ଗଲା 60ରେ, ଆଇଲା 40ରେ। ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ? କଟକରୁ ପୁରୀ ଯାଉ ନହେଲେ କଟକରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉ ନହେଲେ ଦିନ ଯାକ 4 ଦିନ କାଳ ସେଇ ଏଇ ବେଗରେ ଯାଉ, ଏଇ ବେଗରେ ଆସୁ। ଯିବ ଯୋଉ ବେଗରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଫେରିବ, ଯୋଉଠୁ ଯାଇଥିବ ସେଇଠି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ତାହେଲେ ଗଲା ଏବଂ ତାହେଲେ ୟାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ପିଲେ V1 କେତେ ପିଲେ ଏଠି? V1 ବୋଲେ ପ୍ରଥମ ବେଗ, V1 ହେଲା 60। V2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଗ ଧର, ଫେରିବା ବେଗ V2 ଧର, ତାହେଲେ V2 ହେଲା କେତେ? 40 ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ହାରାହାରି ବେଗ ସୂତ୍ର ଅଛି। ସୂତ୍ର ହେଲା କ'ଣ? 2V1 V2 ବାଇ V1 ପ୍ଲସ୍ V2। ସୂତ୍ର V1 ମୂଲ୍ୟ 60 ପକେଇଦବ, V2 ର ମୂଲ୍ୟ 40 ପକେଇଦବ। ଏଠି 60 ଯୁକ୍ତ 40 କଟାକଟି କରିଦବ, 48 ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ସରିଗଲା? କ୍ଲିଅର ହେଲା? ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଚିତ୍ରରେ XY ପାର୍ଲାଲ, ଏଥିରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ଆସିବ ରେ ବାପା, ତେବେ ଟିକେ ଦେଖିବ। XY ପାର୍ଲାଲ, XY ଟା ହେଉଛି ସମାନ୍ତର, XY ସମାନ୍ତର କାହା ସହିତ? ନା QR ସହିତ। ତାପରେ YR 2/5R, PQ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, PS କେତେ? ୟାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବତେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କରିବ, ଆପ୍ରୋଚ କେମିତି କରିବ। ଚାଲ ଦେଖ ଆପ୍ରୋଚ କେମିତି କରିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏ ଆପ୍ରୋଚ କେମିତି କରିବ, ଏଠି ଆପ୍ରୋଚ କରିବାର ବାଟ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କରୁଥିଲି, ଏ ବାଟରେ ହେଲାନି, କାଟି ଦେଇଯିବାକୁ, ଏଠି କଲି, କେମିତି ଆପ୍ରୋଚଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏଠି XY ସମାନ୍ତର QR ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଦେଇଛି YR ହେଉଛି 2/5PR। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠୁ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନବ କ'ଣ? ଦେଖ ଏଠି ନା YR/PR, ଦେଖ ନା YR/PR କେତେ? ଏଇଠି କରିଦବ କେତେ? ନା YR ବିଭକ୍ତ PR ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେଲା? 2/5 ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଆରେ YR/PR 2/5। ତାହେଲେ YR/PR ଯୋଉଠି ଥବ ସେଆକୁ ନବ। ଏଇଠି YR/PR ଟୋଟାଲ। ତାହେଲେ ତମକୁ ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛି, ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ତମେ ଦେଖ, ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପାଦ୍ୟ ପଢିଆ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୋମେଟ୍ରିର ବେସିକ୍ ଯାହା କହିଛି ସେଥିରେ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିଲେ ବୁଝିବ, ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ ବୁଝିବି। ଦେଖ କ'ଣ କହି, ଦେଖ ABC ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ, ୟାର ଯେକୌଣସି ବାହୁ ସହିତ ABC ସମାନ୍ତର ଯୋଉଠି ନିଅ, ଏଇଠି ନଉନା, ନେଲ ଏଇଠି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ୟା ନା ଧର XY, ଏଇ ଯୋଉ ଟିକି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଆଉ ଏ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏ ପରସ୍ପର ସଦୃଶ। ପ୍ରମାଣ କରି ବୁଝେଇଛି। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କୋଣ, ଏ କୋଣ ସମାନ୍ତର, ଏକାନ୍ତ ମାନେ ଅନୁରୂପ କୋଣ, ଏ କୋଣ ଅନୁରୂପ ବୁଝେଇଛି, ମତେ ସମୟ ନେଇ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଯେତେବେଳେ XY ଆଉ ABC, ଏ ଦିଟାକ ହେଇଗଲା ସଦୃଶ, ତାହେଲେ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତି ହେବେ। ତାହେଲେ X/XB, X/AB ଇକ୍ୱାଲ AY/AC, ଏମିତି ପକେଇବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପକେଇଲି, ଦେଖ ପଢିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ, ଦେଖ ଓଲଟା YR/PR ହେଇପାରିବ। YR/PR ତାକୁ ଦେଖିକି ପକା ହେଇଛି। YR/PR ସମାନେ XQ/PQ, ଏଇତକ ବାଇ ଟୋଟାଲ ତକ ସେଇଠି ପକେଇଦେଲି। ତାହେଲେ YR/PR 2/5 ଲେଖିଦେଲ। QX/PQ, PQ ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 10, QX ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କେତେ? QX ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 4। ତାହେଲେ QX ଯଦି 4 ବାହାରିଲା, ଇଏ ଟୋଟାଲ ଦେଇଥିଲା 10, ତାହେଲେ PX ହବ 6। କ୍ଲିୟର ହେଲା? କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖ ତା ପାଖ ନମ୍ବର 27 ନମ୍ବର। 27 ନମ୍ବର, ABC BC ଉପରେ P ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଯେପରି AB/BP ଇକ୍ୱାଲ AC। ଦେଖ ପିଲେ, ଇଏ ଦେଖ ତମର କୋଣ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ, ବୁଝ ଟିକେ ଦୟାକରି ତମକୁ କହୁଛି ପିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉ 3ଟା ଜ୍ୟାମିତିର ବେସିକ୍
ମୌଳିକ ଧାରଣା ଜ୍ୟାମିତି ଉପରେ ଦଶମ ପାଇଁ ପଠେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ତମେ ତମର ସମୟ କିଛି ନଷ୍ଟ ହବନି, ତମରି ପାଠରେ ଲାଗିବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଦିଅ, ସହଜରେ ବୁଝିଯିବ। 3ଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହି ଯାକ ଜୋମେଟ୍ରି ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି, ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ଦେଖିବ, ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ କହି ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଗୋଟାଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ, ଏଇ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଆଇଲା, ତାହେଲେ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଏ ଖଣ୍ଡକ, ଏ କୋଣ କଲେ କୋଣ, ଇଏ କ'ଣ କରିବ ସବୁବେଳେ କହିଛି ନା AB/AC ଇକ୍ୱାଲ BD ବାଇ CD। ଏଇଟା ନିହାତି ସେ ଏ କଥା ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଲେଖିଛି, ଏଇଟା P ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ AB/PB, ତାହେଲେ AB/BP ଇକ୍ୱାଲ AC/PC ହେଲେ ଏ କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା 32 ଦେଇଛି, ଏଇଟା 32 ହେଇଯିବ, ଆଉ ଭାବିବାର ନାହିଁ। 32 ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ହେଲା, ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଏଇଟା ଦି କୋଣ ସମାନ ହେଇଯିବ। ABC ରେ BAC କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ, BC କୁ M ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ଦେଖ ସେଥିରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ABC ତ୍ରିଭୁଜରେ AB/AC ଇକ୍ୱାଲ BM/CM। ଜାଣିଛ ଏ କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ AB/AC ଇକ୍ୱାଲ BM/CM ହବ ହେଲା। BC ଦେଇଛି, ଆଗରୁ ଦେଇଛି BC 15 ଦେଇଛି, ପୁଣି AB/AC ଦେଇଛି 2/3 ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଆଗକୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ AB/AC କି ମୁଁ ଏମିତି, ଜାଣିଛ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଥିରେ କହିତେ ମନେ ରଖିବ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି A/B ଇକ୍ୱାଲ C/D, ବୁଝେଇଛି ବାରମ୍ବାର। ଆକୁ ଆମେ ଆଖି ବୁଝିକି ଲେଖିପାରେ A ପ୍ଲସ B/B ଇକ୍ୱାଲ C+D/D ଲେଖି ହବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି AB/AC ଇକ୍ୱାଲ BM/CM ଦେଲା, ମୁଁ AB ପ୍ଲସ୍ AC/AC ଇକ୍ୱାଲ BM+CM/CM ଲେଖିପାରିବି, ଲେଖିପାରିବି। ତାହେଲେ AB/AC, AB ର ମୂଲ୍ୟ 2, AC ର ମୂଲ୍ୟ 3, 2 3 5/AC 3। ସେମିତି BM/CM ମିଶିଲେ BC ହେଇଗଲା ବାଇ CM, ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, CM ର ମୂଲ୍ୟ 9 ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସମାଧାନ କରିବ ଜାଣିବ। ତାହେଲେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ 16/25 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ। ଏଇଠି ମନେ ରଖ, ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କହୁଛି ବାରମ୍ବାର, ସେ 3ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ତମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି, ମନେ ରଖ, ପାଇବନି ଏତେ କୋଉଠୁ ରେ ବାପା। ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ ନା ଅନୁରୂପ ବାହୁର ବର୍ଗାନୁପାତ, ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗାନୁପାତ, ଅନୁରୂପ ମଧ୍ୟମାର ବର୍ଗାନୁପାତ, ଅନୁରୂପ କୋଣମାନଙ୍କ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ବର୍ଗାନୁପାତ, ଅନୁରୂପ ପରିସୀମାର ବର୍ଗାନୁପାତ। ଏହା ସହିତ ପରିସୀମାର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହବ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇ 16/25, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା ତାର ବର୍ଗମୂଳ 4/5। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ ଏଇମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନୁପାତ, ଯାହା କହିଲି ସବୁ ତକ ଲେଖିଛି, ନୋଟ୍ ଦେଇ ସବୁ ସେଥିରେ ଅଛି। 30 ନମ୍ବର, AB ତ୍ରିଭୁଜ BC ଉପରେ ସ୍ଥିତ D ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ଯେପରି ADC ଇକ୍ୱାଲ BAC, ତେବେ BC × CD କେତେ ହବ ହେଲା। ବାରକ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ 30 ନମ୍ବର, ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ କିଛି ନାହିଁ ରେ ପିଲେ, ଏଇ ଅଳ୍ପ କଥା ସବୁଠି ଲାଗୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ସିଏ ଦେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁରେଇକିରି କଷ୍ଟ କରି ପୁରେଇଛି ତମକୁ, କଷ୍ଟ ଭିତରେ। ABC ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇ ଯୋଉ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖୁଛ, ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା D ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, D ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଠି ହେଲେ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ବିନ୍ଦୁ D, ADC କୋଣଟା ଦେଇଛି, ଏଇ ADC କୋଣଟା ଦେଇଛି, ଏଇ A କୋଣ ସହିତ ସମାନ, ଏତିକି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏତିକି ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଇନି। ABC କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ADC କୋଣ ଏତିକି ଦେଇଛି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାରୁଛି ଦେଖ ପିଲେ। ଦେଖ ADC ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖା ହଉଛି, ADC ଦେଖୁଛ, ADC ଦେଖୁଛ, ଆଉ ଗୋଟା ABC ବଡୁଟା ଦେଖୁଛ। ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଲି, ADC ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ABC ତ୍ରିଭୁଜ। ଦେଖ ADC ବୋଲେ ଏଇଠି, ଏଇ ପଟଟା ହେଲା ADC ତ୍ରିଭୁଜ, ABC ବୋଲେ ବଡ ଟୋଟାଲ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ,
ଆରେ ଏଇ ୟାର ଗୋଟିଏ କୋଣ ତାର ହେଠି ଏ କୋଣ ସହିତ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି, ବଡର ଏ କୋଣ ୟାର ଏଇ କୋଣ ସହିତ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସି କୋଣଟା ଟିକିରେ ଅଛି, ବଡରେ ବି ଅଛି, ଏଇ କୋଣଟା ବଡର ବି, ଏଇ କୋଣଟା ବି ଛୋଟର, ତାହେଲେ ଦିଟା କୋଣ ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ କୋଣ ଯୋଉ ଛକି ମାରିଛି ତୃତୀୟ କୋଣ ତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ତିନି କୋଣ ସମାନ ହେଇଗଲା। ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେଇଗଲେ ସଦୃଶ ହେଲେ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତି ହେଇଯିବେ। ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଇଯିବେ? ସମାନୁପାତି ହେଇଯିବେ। କୋଉ ବାହୁ ସମାନୁପାତି ହେବେ ନା ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମାନେ ସମାନୁପାତି। ଅନୁରୂପ ବାହୁ ବୋଲେ କଣ? ଯୋଉ କୋଣର ଆଗ ବାହୁ ସେ କୋଣର ଆଗ ବାହୁ ପକେଇବ। ବୁଝେଇଛି କ୍ଲିୟର? ସେମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଠି ବୁଝେଇଛି। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଏ ସି ବାଇ ବି ସି, ଏ ଡି ବାଇ ଡି ବି ଇକ୍ୱାଲ ଏ ଡି ବାଇ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ ସି ଡି ବାଇ ଏ ସି ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ବଜ୍ରଣ କରିଦେଲେ ବି ସି ଇଣ୍ଟୁ ସି ଡି ହେଲା ଏ ସି ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ବୁଝିବ କ୍ଲିୟର? 31 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ। ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇକି କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଏଠି କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ହେଇପାରିବ ଆକୁ ନେଇକିରି? ଦୁଇଟି। ଦେଖ ଏଠି ଏଠି କମ୍ପାସ ମୁନ ରଖିଲି ବିଲେ ଏଠି କମ୍ପାସ ମୁନ ରଖିକି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବି। ତାହେଲେ କଲେ କଣ ହବ? ଏଠି କମ୍ପାସ ମୁନ, ଏଠି କମ୍ପାସ ମୁନ, ଏଠି ପେନ୍ସିଲ ମୁନ, ଏଠି କମ୍ପାସ ମୁନ, ଏଠି ପେନ୍ସିଲ ମୁନ ରଖି ବୃତ୍ତଟି କଲି, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ପୁଣି କମ୍ପାସ ମନେ ରଖିକିରି ଏଠି ପେନ୍ସିଲ ମନେ ରଖି ବୃତ୍ତ କଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ବୃତ୍ତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଖା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ? ଯୋଡ଼ିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ହେଲା, 32 ନମ୍ବର ଦେଖ। 32 ନମ୍ବର ବି ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। କଣ ଦେଇଛି? 32 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଥିଲା ବୁଝ। ସେ ଦେଇଥିଲା 32 ନମ୍ବର ପି କ୍ୟୁ। ଦେଖ ପି କ୍ୟୁ ଆର ଚିତ୍ର ଏମିତି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଓ ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର, ଓ ହେଲା ବୃତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର। ସେ ଦେଇଥିଲା ଏଇ କୋଣଟି ଦେଇଛି ବୋଲେ ଏଇ କୋଣଟି ଦେଇଛି 35 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ କୋଣଟି ଦେଇଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ। ହେଲା, ପଚାରିଛି ଏ କୋଣଟି କେତେ? ଭାରି ସହଜ ଚିତ୍ର, ଏଇଆ ଦେଇ ଚିତ୍ର। ଏ କୋଣଟି 35, ଏ କୋଣଟି 30। ତାହେଲେ ଏଇ ତଳ ଯୋଉ କ୍ୟୁ ଓ ଆର କୋଣ, ଏଇ କୋଣଟି କେତେ ପଚାରିଛି। ଆଖି ବୁଝିକିରି କିଛି ନାହିଁ, ଭାଇ ଚିତ୍ର କରି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ଚିତ୍ର କରି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ତମକୁ ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟାକୁ ପି କ୍ୟୁ ଓ କୁ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହଉଛି, ପି କ୍ୟୁ ଓ କୁ ଯୋଗ କରି ବଢେଇ ଦିଅ। ବଢେଇ ଦେଲ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜଟି ହେଲା ଏଇପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଇଏ ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏଇଟା ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦିଟା ସମାନ, କୋଣ ଦିଟା ସମାନ ହବ। ଆରେ ବାହୁ ଦିଟା ସମାନ ହେଲେ କୋଣ ଦିଟା ସମାନ ହବ। ତାହେଲେ ଇଏ 30 ହେଲେ ଇଏ 30 ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? 30 ହେଇଯିବ। ଇଏ 30, ଇଏ 30। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ବହିସ୍ଥ କୋଣ। ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଓ ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଦ୍ୱାରା ସମାନ। ତାହେଲେ ଇଏ 25, ଏ 35, ଏ 35, 70। ତାହେଲେ ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ହବ 70, ଏଇ ଖଣ୍ଡ ହବ 70। ସେମିତି ଏଇଟା 30, ଏଇଟା ବି 30 ହବ। କାରଣ ଏ ବାହୁ ଯେତିକି, ଏ ବାହୁ ସେତିକି। ତାହେଲେ ବାହୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ 30 କି ଇଏ 30, ତାହେଲେ 30 ଏଇଟା ବହିସ୍ଥ କୋଣ ପୁଣି। ତାହେଲେ 30 30 60 ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଇଏ 70, ଇଏ 60। କେତେ ହେଲା? 70 60 130। କ୍ଲିୟର? 33 ନମ୍ବର। 33 ନମ୍ବର ପିଲେ, 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯାହା ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ 33 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି 33 ନମ୍ବର କଣ ଲେଖିଛି ତମେ ଜାଣିବ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏଥିରେ। ସେ ଦେଇଛି ଏବିସି ବୃତ୍ତର এবି ଏକ ବ୍ୟାସ ହେଲେ ଏସି ବି କୋଣ କେତେ? ସି କୋଉଠି ଅଛି? ଏବିସି ବୃତ୍ତର ଦେଖିବା, ଏବିସି ଏଇଠି କରୁଛି ମୁଁ। ଏ ବି ସି ଦେଲି ଏଇଠି। କୋଉଠି ଦେବି? ଯୋଉଠି ଦେଉଛି ଦେଲି ସି, ସି ଦେଲି ଏବିସି। ଏବିସି ବୃତ୍ତର এবି ବ୍ୟାସ, এবି ବ୍ୟାସ ବୋଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯାଇଥିବ, ବ୍ୟାସ ବୋଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯାଇଥିବ। ବ୍ୟାସ ହେଲେ ଏସିବି କୋଣ କେତେ? ତାହେଲେ ଏସିବି କୋଣ ଯଦି ସି ପରିଧି ଉପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଖି ବୁଝିକିରି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ସମକୋଣ ଡାଇରେକ୍ଟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିଦବ। ଆରେ ବ୍ୟାସ ଉପରେ ଯୋଉ କୋଣ ରହିବ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ସବୁ ଯୋଉଠି ରହୁ, ଏଠି ରଖ, ସେ ବ୍ୟାସ ଉପରେ ହେଇଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠି ରଖ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏପଟେ ରଖ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଯୋଉଠି ରଖ। ବ୍ୟାସ ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ସମକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। କ୍ଲିୟର? ଉତ୍ତର ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନର ବୋଧେ ଉତ୍ତର ଦେଇନି, ସେଇଟା ଦେଖିଦିଅ। 33 ନମ୍ବର କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଦେଖିଦବା। 33 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କଣ ଦେଇଛି? 33 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସି। ସି କଣ ଅଛି ଦେଖ, 33 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ସି ଦେଖ। ସି ଦେଇଛି ବୋଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ହେଲା, 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ହବ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ 34 ନମ୍ବର,
ए बी और सी डी जादेव परस्पर को पी बिंदु रे छेद करती तापर सी ए बी कोण इक्वल ए बी डी कोण एटी सी ए बी कोण सी ए बी कोण एटी याकु जोग कर सी ए बी कोण एटा सी ए बी कोण इक्वल को कोण ना ए बी डी कोण ए बी डी कुआडे गला बाबा ए बी डी याडे याडे ए बी डी कोण ए बी डी कोण बोले एई कोण ए बी डी कोण हला एई कोण एंती जे कोरिया बक्का ढंगा होची एथरे ए बी डी कोण हला आउ बीपीडी कोण 50 बीपीडी हेटी बीपीडी एई कोण 50 एई कोण देछि 50 ताले पीडीबी पचारछि केते पीडीबी एई कोणटी पचारछि केते हला पीडीबी कोण पचारछि देखो समाधान करछि देखो पीडीबी कोण देखो तो केमती हेछि अति सहज रे देखिबा ये भारी सहज प्रमाण देख जदि बुझिबो 1 सेकेंड बुझियो जो पिला मन देकी सुनिबो आमर आगे ता बेदे धारणा हम सेई जो कहूची मो पूर्व वीडियो रे देखो नहले बुझि पारि ना आउथरे कहि दोची बादे की न बुझि पारि बोले देखो बादे कहूची ए एक्स बी गोटिए चाप एई चाप परे पर्धी की लागि छैटी एकोण सेई चाप परे पर्धी लागि छै एइटी एकोण सेई चाप परे पर्धी लागि छै एकोण जेते एक चाप उपरे अवस्थित पर्धिस्थ कोण मान समान गोटे चाप जिते पर्धित सबूर समान हे देखल पिले मो कथा टिके बुझिल अना सीबी की अना समस्ते एई सीबी गोटे चाप एई सीबी चाप रु हेटी पर्धी की लागि छै कोण हेटी बी रु जाईची सी रु जाईची ताले एटा पर्धिस्थ कोण ना नै चाप उपरे सी नेले एई चाप उपरे एईटा पर्धिस्थ कोण ना नाही एटी याडू जाईची एठू जाईची ये भी पर्धिस्थ कोण ताले एकोण जेतिकी एकोण सेतिकी एई सीबी चाप उपरे एकोण पर्धिस्थ एई सीबी चाप उपरे एकोण पर्धिस्थ ताले पर्धिस्थ कोण समान से दिटा कोण समान हेला क्लियर तापरे देखो कोन देईची ना एकोण देईची जेतिकी एकोण तो से पूर्ण हेला पुणी एकोण जेतिकी प्रश्न देईची एकोण प्रश्न देईची एकोण सेतिकी हां ताले एकोण जदि एक्स हबो एकोण केते हबो एक्स एकोण केते हबो एक्स ताले एक्स जुक्त एक्स ये जेतिकी ये सेतिकी ना नहीं ताले ये एई त्रिभुजर तीन कोण मिसी केते डिग्री 180 डिग्री ये 50 पळैला आउ रहियो केते 180 रु 50 ले 130 130 की दी भाई कर देबे माने दी भाई कर भागु पड़े 65 क्लियर चला 35 नंबर नोट देखि 35 नंबर नोट डायरेक्ट बजे दवा देखो पिले ये जो 35 नंबर देइछि पिले ए बी सी वृत्त यार क्षुद्र चाप गोटे बृहत चाप क्षुद्र बड़ चापटा पिले किए कहला हेटी एइटा होची ए जो बी ए सी एपट होची बड़ चापटा ये तलुटा होची छोट चाप ए बी सी चाप बीपीसी चाप सेटा बड़ चाप सेपट रहला एपटे बीपीसी छोट चाप रहला बीएसी बड़ चाप रहला एबीसी संभाव त्रिभुज देछि प्रश्न नंबर एबीसी टा कोन देछि एबीसी ए बाहु जेतिकी ए बाहु सेतिकी ए बाहु सेतिकी पीबी हेटी पीबी तक पी अपरे बिंदु ए पीबी तक देछि 3.4 आ पीसी तक देछि केते पिले देछि 5.6 देछि पचाछि एपी केते हेटी एपी केते एपी केते याको दैर्घ्य पचारिछि रे बापा देखो ये प्रश्न को टॉलेमी को उपाध्याय प्रयोग करी करले बहुत समय लागिवो सहज रे मन रखी दबो सूत्र कोन सहज मन रखियो जदी संबाहु त्रिभुज वृत्त भितर अंतर्लिखित होइथबो संबाहु त्रिभुज अन्य हेले होबनी संबाहु त्रिभुज वृत्त भितर अंतर्लिखित होइथबो क्षुद्र चाप उपरे गोटे बिंदु देइथबो बृहत चाप नुह क्षुद्र चाप गोटे बिंदु देइथबो ताले एपी र दैर्घ्य पचारले आखि बुझिकी ए दुईटा दैर्घ्य मिसेई दबो आउ किछि नाही ताले ये 3.4 से 5.6 मिसेई देला न ताले एपी र दैर्घ्य न क्वेश्चन कोन मन एडा सब क्वेश्चन टॉलेमी को उपाध्याय अनुसार कले लॉन्ग मेथड हम तेणु परीक्षा रे गोटे मिनिट नुह गोटे मिनिट कम समय ताले मो सूत्र ये देइथबो एमती संभाव त्रिभुजटी देइथबो क्षुद्र चाप उपरे बिंदु देइथबो से बिंदु रु यार दूरता देइथबो
ତାହେଲେ ଏ ଟୁ ଏପି ର ଦୂରତା ପଚାରିଥିବ। ଏ ତା ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ ନା ଏ ବିପି ଆଉ ସିପି ମିଶେଇ ଦବ, ଯେତିକି ହବ ଏପି ସେତିକି ହବ। ତାହେଲେ 3.4 5.6 ମିଶିଦେଲେ 9 ହେଲା, ଉତ୍ତର ହେଲା 9। ଆଖିବୁଜି ଆଉ କରିବା ନାହିଁ କିଛି, ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ। 36 ନମ୍ବର। 36 ନମ୍ବର ପିଲେ, ଇଏ 36 ନମ୍ବର ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ବଡ଼ ଜଟିଳ କଥା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଦିଟା ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ଭିତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ନା ଆଉ। ତାହେଲେ ୟାର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ କେଟା ହବ? ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ କେଟା ହବ କି ପିଲେ? ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ ନା ଆଉ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବ 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଦେଖିଦିଅ। ପଚାରିଛି ତିର୍ଯକ ସ୍ପର୍ଶ ପଚାରିଛି। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଦେଖ ପିଲେ। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର ତିର୍ଯକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ଆରେ ତିର୍ଯକ ଆଇଲା ଗୋଡରେ, ତିର୍ଯକ ଖାଲି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହଉଛି ଏକ, ହେଲା ଗୋଟିଏ। କ୍ଲିୟର? ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ ଗୋଟିଏ। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର। 37 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ମାନେ ପିଟିଟା ହଉଛି କଣ ପିଲେ? ଚିତ୍ରକୁ ନା, ପିଟିଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ପିଟିଟା ହଉଛି ସ୍ପର୍ଶକ, ପିଏ ବିଟା ଛେଦକ, ଏକ୍ସ ହଉଛି ଏଇ ଏ ଟି ଏ ଚାପ ଉପରେ ଏକ୍ସ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ବିଟି ଚାପ ଉପରେ ୱାଇ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ହେଲା। ସେ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ଟି 60 ଡିଗ୍ରୀ ରହି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପାବ ଏମ୍ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଟି ଅର୍ଥ ଏକ୍ସ ଟି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଟିପି କୋଣ କେତେ? ଏଇ ଏଟିପି କୋଣଟି କେତେ ପଚାରିଛି, ହେଲା। ଦେଖ ନୋଟ ଦେଖ, ଦେଖ ଏକ୍ସ ଟି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ମାନ ଦେଇ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଟିପି କୋଣ, ଏଟିପି କୋଣର ସୂତ୍ର ହଉଛି ଏଇ ଏଟିପି କୋଣ, ଏଟିପି କୋଣ ସୂତ୍ର ହଉଛି ହାଫ ଏକ୍ସ ଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏକ୍ସ ଟି ଚାପର 60, 60 ଅଧା 30, ଆଉ କିଛି ହବନି। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର ଦେଖ, 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, এটা ଟିକେ ଦେଖ ଭଲରେ। ଏକ ସାମନ୍ତରିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ବାହୁ ଏକ ବୃତ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ୟା ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ବୃତ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଅର୍ଥ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ସାମନ୍ତରିତ୍ର ଅଛି। ଆରେ ସାମନ୍ତରିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ବୃତ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ନା, ତାହେଲେ ସାମନ୍ତରିତ୍ରଟି ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଇଛି, ୟା ଅର୍ଥ। ତାହେଲେ ସାମନ୍ତରିତ୍ର କଣ ହବ କହିଛି, ହେଲା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଦେଖ 38 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କଣ ଦେଇଛି। 38 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କଣ, ଉତ୍ତର ମାଳା ତାର ଦେଖ। 38 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି କ। 38 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ଦେଖ କଣ ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି। 38 ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଡି। ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ଦେଖ କଣ 38 ନମ୍ବର ଦେଖ, ରମ୍ବସ୍। ରମ୍ବସ୍ ଦେଇଛୁ ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ରମ୍ବସ୍ ହବନି। କାହିଁ ହବନି? ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ମନେ ରଖ। ଆଉ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ୍ ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ମନେ ରଖି ରହିଥାଉ ପୁରା। ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ନଟ ରମ୍ବସ୍। ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ରମ୍ବସ୍ ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଅପସନ ଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର। 39 ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ପଢେଇଛି ମୁଁ, କେତେ ଆଉ ବୁଝେଇବି ମନେ ରଖିଥା, କେତେ କହିବି। ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦିଟା ସ୍ପର୍ଶ ହବ ସେମାନେ ସମଦୀର୍ଘ ବିଶିଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଆର ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଆର ସି ଯେତିକି ହବ ଆର ପି ସେତିକି ହବ। କ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, କ୍ୟୁ ବି ଯେତିକି ହବ କ୍ୟୁ ବି ସେତିକି ହବ। ଏଇ ସି ଆର ଟା ଦେଇଛି 4, ବି କୁ ଦେଇଛି 3, ତାହେଲେ ଇଏ 3 ହେଲେ ଇଏ 3 ହବ, ଇଏ 4 ହେଲେ 4 ହବ। ତାହେଲେ ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 3 7, କ୍ଲିୟର? କ୍ୟୁ ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 7, ଯୋଉଠି ତମ 7 ଏଇଠି। ଦେଖ ଏଥିରେ 40 ନମ୍ବର କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶକ, ପିଟିଟା ସ୍ପର୍ଶକ, ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆରେ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏ ଦିଟା କୋଣ ପଚାରିଛି କେତେ? ଆରେ ଗୋଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଦିଟା କୋଣ ମିଶି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ତାହେଲେ ମିଶିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆରେ ଏ କୋଣ ଏ କୋଣ ପଚାରିଛି କେତେ ମିଶିକିରି, କେତେ ହବ? 90। ଏଇଟା 90 ପଳେଇଲା, ଏଇଟା 90 ହବ ଆଉ।
cos 30 माइनस cos 30 प्लस ए cos 30 टाक ए पढ़ ए टाक बी पढ़ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी कौन सूत्र कौन cos a माइनस बी बार कर नोट बुझे तुम भल साधारण कथा देख cos a माइनस बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी हूँ 2 sin a इंटू sin b सूत्र खोली जदि न खोलीदेव cos a माइनस सूत्र लिख cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b माइनस चिन्ह दे cos a प्लस b cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b करके खोलीदेले कटाकटी हो कटिकी रही 2 sin a इंटू sin b है ताले एटा हला 30 बीटा हला ए 2 sin a बोले sin 30 इंटू sin b sin a एटा sin a ताले sin 30 मिलो हाफ 2 के हाफ कटि होला आ रहला खाली sin a उत्तर हला sin a हैला ताले 42 नंबर देखो तापर 42 नंबर देछि cos a माइनस b 1/√2 cos a प्लस b 1 ताले ए रो मूल्य केते पचाछि ताले cos a माइनस b cos 45 ताले cos 45 ताले 1/√2 मूल्य cos 45 ताले cos a माइनस b इक्वल 1/√2 रे लिखली cos 45 ताले a माइनस b हला केते 45 सेंती cot a प्लस b 1 मूल्य होची cot 45 ताले cot a प्लस b इक्वल cot 45 अरे cot a प्लस b 1 जाय लिखली cot 45 cot a प्लस b cot 45 ताले a प्लस b हला केते 45 ताले a प्लस b 45 a माइनस b 45 ताले कहि दिले ई सूत्र a प्लस b माइनस मिसई गदे फेडी गदे दू आउ करिया दरकार मिसई गदे फेडी गदे मिसई की अधे नेले बड़ संख्या फेडी की अधे नेले सान संख्या ताले 45 गुणित 90 90 को आधा है 45 ए मूल्य 45 क्लियर तापर 43 नंबर देखो 43 नंबर किछि नै पढियो नै प्रश्न से देछि sin 30 मु करी खाली दखैछि मु खाली बुझैछि करी किंतु करिया दरकार नै sin 30 इंटू sin गुणन sin 45 गुणन sin 90 गुणन sin 20 120 गुणन sin 180 केते मूल्य खाली तुम बुझिया पे एते लिखिछि sin 180 रो मूल्य होछि 0 जो थरे 0 गुणी दो तार मूल्य 0 आ एते कसिया दरकार न मु खाली मूल्य जानिया भी कछि जेति तुम cos 70 प्लस cos 50 केते cos 70 लिखली cos 60 युक्त 10 cos 50 लिखली 60 युक्त 10 ताले एठी कोन लेखाला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b ताले cos a प्लस b cos a सूत्र होची 2 cos into cos b मन चारटी सूत्र होय लेखा ज्योमेट्री त्रिकोणमिति देखियो ताऊ हला 2 cos into 2 cos a हला 60 into cos b हला 10 cos 60 हला हाफ ताले 2 के हाफ कटि हला और हला cos 10 सूत्र क्लियर तार 45 नंबर देखो 45 नंबर कोन कहिजी ना गोटे खुंट पताइछि इलेक्ट्रिक खुंट जो खुंट हो ता खुंटर मूल ठौ 27 सेंटीमीटर दूर रे 27 मीटर मीटर जाओ 27 मीटर हाथ किलोमीटर जाओ 27 मीटर दूर रे गोटे बिंदु सी सेठू शीर्षर खुंटर शीर्ष देशर कौणिक उन्नति 30 ताले खुंटर दैर्घ्य केते प्रश्न या ताले ताले कोन एटा खुंटर दैर्घ्य पचाछि tan 30 पकई दियो tan 30 ला सम्मुखीन बाहु संलग्न बाहु ताले ab 27 tan 30 ला ab 27 सम्मुखीन बाहु संलग्न बाहु tan 30 मिले 1/√3 1 थिला ab 27 ताले बजरंग कर दो √3 ab इक्वल 27 √3 इक्वल ab इक्वल 27/√3 27 काट देले 9 27 की 9 3 27 कर दो 3 की √3 into 3 कर दो जानि छ ना नै राज को ये 9 √3 हो अरे ये 27 में कहि दोछि बुझ 27 भाई √3 27 9 गुणन 3 27 होला बाई 3 3 की पुणी √3 गुणन √3 कर दो गोटे √3 करला 9 √3 उत्तर होला 46 नंबर दे जिबले कोन पचाची वृत्तर भारी सहज जाते मते मन देई के 5 7 वीडियो देखि दियो अति सुंदर भारी करियो एबो कमेंट जणा सार एटा बुझा क्लियर बुझि दे एटा बुझि परना कह भलार बुझि दे किछ असुविधा नै तम मानकर किछ उन्नत मो दीर्घ 42 वर्ष एक्सपीरियंस पढाई गिरी जहाँ अनुभूति आनी तुम से बांटू तुम बुझ भल बड़े सहज वृत्तर व्यासार्ध भाई वृत्तर व्यासार्ध आर वृत्तर पढ़ती 2 पाए आर को तो आर कटिगला आउ रहा 1/2 पे अनुपात है 1/2 पे 47 नंबर देख 47 नंबर देखिए गोटे सरल प्रिजिम प्रिजिम के बारंबार कहे बुझे प्रिजिम सब बुझे रे बापा बुझे प्रिजिम प्रिजिम भूमि एक समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज
ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଭୂମି ଯେତେବେଳେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ସମକୋଣୀ ସମଦେୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଧରିବ। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ଦେଇଛି ପ୍ରିଜିମ୍ର ଭୂମି, ଏଇ ଭୂମି ହେଲା এইটা ହେଲା 8√2। ତାହେଲେ এইটা କର୍ଣ୍ଣଟା ଯଦି 8√2 ତାହେଲେ ବାହୁ ହବ କେତେ ସମକୋଣ 8। କାଲି କହିଦେଲି ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱୟ କାଲି ବୁଝେଇଦେଲି। ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱୟ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ବାହୁର √2 ଗୁଣ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ, √2 ଗୁଣା ତାହେଲେ ଆକୁ ରୁଟରେ ହେଲେ ବାହୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ এইটা ହେଲେ 8√2 ଦେଇଛି ତା ରୁଟ ହେଲେ 8, ତାହେଲେ ଇଏ ହବ 8 ଇଏ ହବ 8। କ୍ଲିୟର? এটা 8√2 তাহলে বাহু হলো 8। তাহলে প্রিজমর উচ্চতা দিয়েছি কোণ, প্রিজমর উচ্চতা দিয়েছি 20। প্রশ্নের প্রিজমর উচ্চতা দিয়েছি 20 দিয়েছি। পচারিতে প্রিজমর আয়তন প্রশ্ন পচারে, প্রিজমর আয়তন হচ্ছে ভূমির ক্ষেত্রফল গুণ উচ্চতা। প্রিজমর ক্ষেত্রফল হল কোণ, এ প্রিজমর আয়তন হচ্ছে কোণ ভূমির ক্ষেত্রফল। ভূমি গোটে সমকোণী সমদ্বির ইয়ার ক্ষেত্রফল, সমকোণী ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল হাফ সংলগ্ন বাহু সমকোণ সংলগ্ন 8 গুণ 8 গুণ উচ্চতা 20 কটিদেলে 6 গুণিদেলে 46 হব। 48 নম্বর প্রশ্ন ଦେଇଛି ଗୋଲକର ଆୟତନ ଯେତିକି ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେତିକି। ଗୋଲକର ଆୟତନ ଯେତିକି ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେତିକି। ଆୟତନର ସୂତ୍ର ହେଉଛି 4/3πr², 4/3πr³ ଆଉ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି 4πr²। ତାହେଲେ କଟିଗଲା, ଦେଖ 4 କି 4 କଟିଗଲା, ପାଇ କି ପାଇ କଟିଗଲା, r କ୍ୟୁ ସ୍କୋୟାର କଟିଗଲା, r ରହିଲା r/3 = 1। ତାହେଲେ r = 3 ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସରଳ କରିଦେଲେ। ପଚାରୁଛି ଗୋଲକର ଆୟତନ, ଗୋଲକର ଆୟତନ ହେଉଛି 4/3πr³, 4/3πr³, r ମୂଲ୍ୟ 3, 3 q 3 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3, ତାହେଲେ ଗୋଟା 3 ଗୋଟା 3 ହେଲା 3 3 9 3 27, ଗୋଟା 3 କଟିଗଲା, 3 3 9 4 36 ପାଏ ହେଲା। 49 নম্বর ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲେ ନା ସିଲିଣ୍ଡରର ଭୂମିର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ଧର d, ୟାର ଉଚ୍ଚତା, ଏହା ଉଚ୍ଚତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ଉଚ୍ଚତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ, ଉଚ୍ଚତା h ହେଲେ 2h ହେଲା d। ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି 305, ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ଦ୍ୱିଗୁଣ 7 ହବ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା 305 କ'ଣ ବୁଝି ତା ଦ୍ୱିଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତା ଯାହା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେଇଆ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଏଇଠି d2h ଅଛି, d2r ନୁହଁ, ଆରେ r ଦ୍ୱିଗୁଣ ଦ୍ୱିଗୁଣ, ତାହେଲେ h ଯେତିକି r ସେତିକି ହେଲାନି। ଆରେ d ହେଉଛି 2, ଉଚ୍ଚତା ଦ୍ୱିଗୁଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, d ଜାଣିଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱିଗୁଣ, ତାହେଲେ h ଯେତିକି r ସେତିକି ହବ। ତାହେଲେ ଯଦି r ଦେଇଛି 305, h ସେଇ 305 ହବ। ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ପଚାରିଛି, ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି କ'ଣ 2πr ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ h + r ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ସିଲିଣ୍ଡର। ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦେଲ 2, ପାଇର ମୂଲ୍ୟ 22/7, r ମୂଲ୍ୟ 305, h ର ମୂଲ୍ୟ 305, ପୁଣି r ମୂଲ୍ୟ 305, କଟିକି କଟାକଟି ଗଲେ 154 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। 50 নম্বର କହିଛି ଗୋଟିଏ ଦିଟା କୋଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ। ଶେଷ ଅଙ୍କ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖ, ଗୋଟେ କୋଣ, ୟାର ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା, ୟାର ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା, ୟାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏଇଟା, ୟାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏଇଟା, ଏଇଟା ୟାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। କ୍ଲିୟର? ସେ ଦେଇଛି କୋଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅନୁପାତ 3:5, ତାହେଲେ ଇଏ ଧର 3 ଭାଗ ହେଲେ ଏଇଟା 5 ଭାଗ। ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି, ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ 1:3, ଏଇଟା 1 ହେଲେ ଏଇଟା ହବ 3, ଇୟା ଦେଇଛି 1:3 ଦୁଇଟା। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଆୟତନ ଅନୁପାତ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ r1 ଧର, ଉଚ୍ଚତାକୁ h1 ଧର, ଇଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ r2 ଧର, ଇଏ ଉଚ୍ଚତାକୁ h2 ଧର। ତାହେଲେ କୋଣ ଆୟତନ ସୂତ୍ର ହେଉଛି 1/3πr²h, ତାହେଲେ 1/3πr1² h1, r1² h1 ସେମିତି 1/3πr2² h2। ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ 1/3π କି 1/3π କଟିଗଲା। ଏଠି r1 କେତେ, r1 ଦେଖ 3, 3ର ସ୍କୋୟାର, ସେଠି h1 ହେଲା 1, h1 1 ପଡ଼ିଗଲା, ସେଟା r2 ହେଲା 5, 5ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ h2 ହେଲା 3, ପକେଇଦେଲି, କଟାକଟି ହେଲା 3/25 ହେଲା। ଆନ୍ସର ହେଲା 3:25 ହେଲା। ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣା, ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ହେଉଛି ବୁଝିକିରି ମୋତେ କହ, ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥାଉ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ୟା ପରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଛାଡ଼ୁଛି, ଦେଖିବ। କ୍ଲିଅର? ସବୁଦିନ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରମେୟ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଉଛି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଦେଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।